વડોદરા વોઇસના તમામ દર્શક મિત્રોનું હું ડોનાલી જોશી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, સૌથી પહેલાં તો આપણે નિહાળી લઈએ કે વાત શું છે અને પછી હું એની ડિટેલ્સમાં વાત કરું છું। તો આવો આપણે એસોસિએશન શું છે એને જાણીએ અને એને સાંભળીએ। Since the inception of the association, we have had a tremendous progress and continue to thrive with the experience, knowledge, maturity, and networking of all the industry members, and together we can accomplish the goal of success. These platforms provide that opportunity with over 150 members from different parts of Gujarat have registered and attended the event today to accelerate the growth of this association and the alliance. I would like to congratulate the entire association and all the members for this achievement. This certainly would not have been possible without diligent effort from different committee members who have worked day and night giving this a priority. Amongst all the key committee, I am honored to be a part of Marcom committee. The vision of this committee is to establish a brand of ASVCG as the most trusted association globally via various platforms and organization regular events and activities. Our mission is to establish, develop marketing communication channel within association industries and stakeholders which can mutually benefit members who are the part of this association. To know more about the roles and responsibility of Marcom, I would like to invite now my colleague Mr. Jay, who is going to give you a detailed roadmap and the objective of the association. Okay. Hello everyone. Good afternoon. Yeah, still good afternoon. I'm Jay from Marcom. I need to start my presentation on my mobile, first of all. Okay, guys, this is a great event. Really, means I never ever think of this event. But great thing never happened without marketing. So that's why we're doing great things. एक बार ताली तो पाड़ो यार, आटલું સરસ વાક્ય બોલ્યા यार। આવું ઢીલા તો કરો છો બધા, હા? માર્કેટિંગ આટલું બધું કર્યું, અમે લોકો 3 વાગ્યા સુધી રાત્રે જાગીને સ્લાઇડ્સ બનાવી છે यार। થોડું વધારે, હા, એનર્જી હોવી જોઈએ। Okay guys, our Marcom committee founded and discovered 6 super strong pillars. Starts with marketing. Like, of course, we market ASVGC amongst students, amongst parents, amongst university, and make this a great popular brand. Again, the next thing is aim. Our aim is also the same thing. We want to make this thing a brand. એક છે ને બહુ સરસ વસ્તુ છે, આપણે બધા છે ને બહુ બધા એક્ઝામ્પલ્સ લીધા છે સવારથી। એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ કરીએ આપણે લોકો। એમેઝોન છે ને, એમેઝોન, એની ઉપર કંઈ પણ વસ્તુ સેલ થશે ને એટલે શું થશે ખબર છે? બધાને છે ને ઓકે, આ તો બરાબર જ છે। બસ એમેઝોન ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ બ્રાન્ડ। એમેઝોનની જ એડવર્ટાઇઝ થશે, એની ઉપર તમારા પ્રોડક્ટ વેચાશે અને એમેઝોન બ્રાન્ડ છે અને એના લીધે તમારા પ્રોડક્ટ્સ પણ સેલ થતા હશે। The same way we want ASVCG a brand and we want your products to sell on that one. Not really your services, your products. Second thing, recognition. Okay, આ વસ્તુ છે ને બ્રાન્ડ બની ગઈ આપણી લોકોની, આપણે લોકોએ એને સ્ટુડન્ટ્સ પેરેન્ટ્સ સુધી પહોંચી ગયા। બટ એમ તો શું છે આપણા લોકોનો? એક જ વસ્તુ છે, યુનિવર્સિટી, હવે ગ્લોબલ પાર્ટનર્સ, એ લોકો પણ આપણને ઓળખે, એ લોકો પણ આપણને એક્નોલેજ કરે। આના માટેનું જે પણ માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝ થશે, હું તમને નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં સમજાવીશ કે લોકો એક્ટિવિટીઝ કેવી રીતે કરવાના છે। Communication, guys, તમે લોકોને communication સમજાવી દીધું ઓલરેડી। અમે લોકોએ within a very short time, my team has made website. We are working on application as well. So within a few days, within a few months, within like maximum by 1.5 months, you will see our application as well. મને ઘણા બધા લોકોના કોલ આવતા હતા કે સર એક્ચ્યુઅલી શું છે આ ગ્રુપ, શું
શું છે, કેવી રીતે બન્યું છે, અને આપણે હજી અમને ખબર જ નથી પડતી કે અમારે શું કરવાનું છે. સો આ બધા ક્વેશ્ચન્સ જે હતા ને એ તમારા આજ પછી હવે નહીં રહે. અત્યાર સુધી શું હતું સર કે સર કમિટીમાં ક્યાં કોણ છે, મને કશી ખબર જ નથી, અમારે આમાં શું કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે. જે સ્મોલ ક્વેશ્ચન્સ તમારા લોકોના હતા ને એ અમારી વેબસાઇટ્સ અને એપ્લિકેશન્સથી મેં સોર્ટ કરી નાખીશું. સો આપણા માટે બહુ સારી વસ્તુ છે કે આ બંને વસ્તુ મેં ઓલરેડી લોન્ચ કરી નાખી છે. ઓકે, આ બધું અમે કર્યું છે. સાથે અમે લોકોએ જે પણ માર્કેટિંગ ઇવેન્ટ્સ કરવાના છે, જે પણ વસ્તુ અમે લોકો આગળ એક્ટિવિટીઝ કરવાના છે, એને એવી રીતે કરીશું કે આપણે વધારેમાં વધારે જેટલો પણ બનશે એટલો વધારેનો યુઝ કરી શકીએ અને આપણે એનાથી વધારે બેનિફિટ્સ લઈ શકીએ છીએ. લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ ઇઝ મેનેજમેન્ટ. મેનેજમેન્ટ સમજો ને સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ જ લઈ લઈએ. અગેન મેનેજમેન્ટ આ જે ઇવેન્ટ થયું છે ને એની અંદર અમે લોકોએ અધર કમિટી સાથે મળીને મેનેજ કર્યું છે આ ઇવેન્ટને, અને આ ઇવેન્ટને ગ્રાન્ડ બનાવવાની કોશિશ કરી છે. ઓફકોર્સ 90% કામ તો જાતે જ કર્યું છે, પણ તો બી 10% કામ એ લોકોએ હેલ્પ કરી છે. જસ્ટ કિડિંગ, એ લોકોએ 5% કર્યું છે. Okay, in my next slide I want to tell you guys about strategies. Exactly શું અમારી strategies છે, how we gonna work, હવે આપણે આગળ શું કરીશું. ઓફકોર્સ રોડમેપ, માર્કેટિંગનો કોઈ રોડમેપ ના હોય. માર્કેટિંગ કેવું હોય ખબર છે, ઇન્સ્ટન્ટ હોય. મગજમાંથી આજે નીકળીને કાલે થઈ ગયું છે. આ ઇવેન્ટ છે ને એ 18 તારીખે થવાનું હતું ને, અમને મહિના પહેલા ખબર હતી. 7 દિવસમાં લાસ્ટ 7 ડેઝમાં એને પ્રિપેર કર્યું છે અમે લોકોએ. સ્ટીલ અમારી જે સ્ટ્રેટેજીસ છે આગળ આને વધારે સારી કરવાની એ અમે તમને કહીએ છીએ અત્યારે. સો ધ ફર્સ્ટ વન, ટુ કન્ડક્ટ વેરિયસ એક્ટિવિટીઝ ટુ ધ બેનિફિટ ઓફ ધ મેમ્બર્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અમારો એમ, માર્કેટિંગ કમિટીનો સૌથી પહેલો એમ છે ને એક જ છે, અમારા મેમ્બર્સને અમે વધારે સ્ટ્રોંગ કરીએ. મેમ્બર્સને સ્ટ્રોંગ કરવા માટે જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ કરવાની છે એ બધી જ એક્ટિવિટીઝ કરીશું. ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ ઓલરેડી માઇન્ડમાં છે, ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ ઓન પેપર છે, અને ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ આવી રહી છે આગળ, જે તમને સ્લોલી અમે લોકો કહેતા રહીશું. That's why we have application and that's why we have our website as well. With this one આપણે લોકોએ આની સાથે ઇવેન્ટ સાથે, ઇવેન્ટની પછી અને ઇવેન્ટ પહેલા આ બધી જ વસ્તુને અમે લોકો અમારી માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીમાં એડ ઓન કરી છે. જેમ કે તમે અત્યારે જોઈ શકો છો કે તમે પ્રેસને બોલાવ્યા હતા આજે આપણે લોકો અહીંયા ઇવેન્ટની સાથે, ઇવેન્ટને પ્રમોટ કરવા માટે. ઇવેન્ટ પહેલા અમે લોકોએ ઘણું બધું માર્કેટિંગ કર્યું છે સોશિયલ મીડિયા ઉપરની રીતે, અને ઇવેન્ટ પછી તમે કાલે પણ ન્યૂઝપેપરમાં જોઈ શકશો કે આ બધી વસ્તુ આના ફોટોગ્રાફ્સ જોઈ શકશો, આની ડિટેલ્સ જોઈ શકશો. ACGC will be a brand, sorry, this what happened with me sometime. આવું ઘણી વાર થઈ જાય છે મારે વાળું છે, મિસ્ટેક C અને G પાછળ થઈ જાય છે, એટલે સોરી ફોર ધેટ. પણ છે ને મિસ્ટેક છે ને મિસ્ટેક એ કરી લેવાની, પણ એને એક્સેપ્ટ કરી લેવાની. એટલે કોઈ પાછળથી આપણને કહે નહીં કે હા તો મિસ્ટેક કરી સ્ટેજ ઉપર જઈને તો આવું બોલી ગયો હતો. સો ઓકે, સો આ વસ્તુને આપણે એવી રીતે બ્રાન્ડ કરીએ છીએ, એવી રીતે રેડી કરીએ છીએ કે જેથી કરીને તમને લોકોને આગળ જઈને આનો બેનિફિટ થશે. કાલે સવારે ન્યૂઝપેપર તમે લોકો જોઈ શકશો, તમને સ્ટુડન્ટ્સ આવીને પૂછશે કે સર આ શું હતું, તો આ તમે કેવું ઇવેન્ટ કર્યું હતું, કેવી રીતે કર્યું હતું. અને આ જ વસ્તુ જેમ જેમ આગળ વધશે એમ તમને વધારે બેનિફિટ થશે આની અંદર. ઓફકોર્સ ધીસ કવર ગ્રાન્ટ્સ, ફંડિંગને હજી પણ વધારે સારી રીતે આગળ લાવવા માટે વધારે સ્પોન્સર્સ એડ કરીશું આપણે લોકો. યુનિવર્સિટી પાર્ટનર, લોકલ પાર્ટનર્સ, એના થ્રુ અમે લોકો ફંડિંગને પણ હાયર કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. Develop and implement social media plans. Social media is a key nowadays, guys. સોશિયલ મીડિયા નથી કર્યું તો આપણે લોકોએ કશું જ નથી કર્યું. તો એટલા માટે મેં સોશિયલ મીડિયા ઉપર વધારે સારી, અત્યારે જે ચાલે છે એક્ટિવિટીઝ બધી ઓર્ગેનિક એક્ટિવિટીઝ છે. લેટર ઓન ઇટ બી પેડ એક્ટિવિટીઝ એઝ વેલ. વર્ક વિથ અધર કમિટીઝ. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે અમારા વગર અધર કમિટીઝ કામ નહીં કરી શકે, અધર કમિટીઝ વગર અમે કામ નહીં કરી શકીએ. તો નેક્સ્ટ જે પણ આઈ થિંક ટ્રેનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં વાત થઈ કે કોઈ એક્ટિવિટીઝ એ લોકો અમારી સાથે કરવાના છે, એમ અમે પણ ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ એ લોકોની સાથે મળીને કરીશું. અને જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ કોઈ પણ કમિટી કરી રહી છે, જે પણ એક્ટિવિટીઝ કોઈ પણ કમિટી કરી રહી છે એ બધી જ એક્ટિવિટીઝને પ્રમોટ કરવાનું કામ ટોટલી અમે લોકો કરીશું. સો અત્યારે આપણે હાલમાં જે વાત કરી રહ્યા છે એ લોકલ લેવલ, ગુજરાત લેવલ પર વાત કરી રહ્યા છે. ધ અધર થિંગ વી વોન્ટ ટુ મેક ઇટ પાન ઇન્ડિયા લેવલ, એક્ટિવિટીઝને પ્રમોટ કરવાની વાત છે. અને ધ થર્ડ થિંગ, યુનિવર્સિટીઝ, હવે ગ્લોબલ પાર્ટનર્સને પણ ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે લોકોએ શું એક્ટિવિટીઝ કરી છે. બરાબર? ઓકે, this one, my third slide is about a roadmap, કે હવે આપણે આગળ શું કરવા જઈ રહ્યા છે. ઓકે, મેં તમને છે ને પહેલા એટલે જ કહી દીધું કે રોડમેપમાં એક્ઝેક્ટલી હું તમને એવું નહીં કહી શકું કે આપણે
we don't have dates, we don't have days at this moment, but of course months already decided કે ઓક્ટોબરમાં અમારું ફર્સ્ટ ઇવેન્ટ હશે જે ઓનલાઈન પ્રોસેસિંગ ઓફ મેમ્બરશિપ એપ્લિકેશન ઇવેન્ટ બુકિંગ્સ એન્ડ વેરિયસ ધ એક્ટિવિટીઝ વાયા વેબસાઇટ. આ જે ઓક્ટોબરનો ઇવેન્ટ છે ઇઝ ટોટલી બેઝડ ઓનલાઈન, ટોટલી ઓનલાઈન થશે. આની અંદર આપણે ફિઝિકલી મળવાની જરૂર નથી. આ જે પણ એક્ટિવિટીઝ આપણે લોકો કરીશું એ ટોટલી ઓનલાઈન કરીશું. નવેમ્બરનું ઇવેન્ટ આપણું છે જે એન્યુઅલ સોશિયલ મીડિયા પ્રમોશન્સ પ્લાન્સ એન્ડ એક્ટિવેશન. આ ઇવેન્ટની અંદર અમે લોકોએ સોશિયલ મીડિયાને હજી સારું, મેં જેમ તમને આગળ કીધું કે અમે લોકો આ કરવાના છે, સોશિયલ મીડિયાને છે ને હજી આપણે સારી રીતે કરીને ગ્લોબલી પાન ઇન્ડિયા લેવલ, ગુજરાત લેવલ ઉપર આગળ આપણે કરવાની કોશિશ કરીશું. ડિસેમ્બર 2021 સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન્સ એન્ડ કસ્ટમાઇઝ પ્લાન ફોર ઓવરસીઝ યુનિવર્સિટી. સી ગુજરાતમાં આપણે લોકો છે ને એજન્ટ છે, બધા કન્સલ્ટન્ટ છે, આપણે બધા છે ને એક તો જોઈએ સર આ બધું કરવાનું અમને તો શું ફાયદો પડશે સર, અમારે તો શું કરવાનું, તો તમને લોકોને જે પણ યુનિવર્સિટી પાર્ટનર્સ છે, જેટલા પણ યુનિવર્સિટી બહારના પાર્ટનર્સ છે, જ્યારે જ્યારે આ લોકો આપણને દેખી રહ્યા છે, સી આજે પણ મારી પાસે કોઈનો કોલ આવ્યો હતો કે તમે આવું કોઈ ઇવેન્ટ કરી રહ્યા છો, અમને તો ખબર પણ નથી. યુનિવર્સિટીઝ જે પણ યુનિવર્સિટી મારી સાથે કનેક્ટેડ છે એના કોલ્સ અત્યારે પણ આવી રહ્યા છે. તો આ યુનિવર્સિટીઝને આપણે લોકો આપણી સાથે લઈ આવીએ અને એ લોકોને જે એજન્ટ્સની જરૂર છે, જે કન્સલ્ટન્ટ્સની જરૂર છે એ આપીએ છીએ અને કન્સલ્ટન્ટ્સની જે પ્રોડક્ટ્સની જરૂર છે એ આપીએ છીએ. એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે એવું છે ઘણા કન્સલ્ટન્ટ છે ને ખાલી યુકે જ કરી રહ્યા છે, ઘણા કન્સલ્ટન્ટ્સ યુએસએ કરી રહ્યા છે, બટ અગેન તકલીફ આવે છે ઘણી વાર કે સર આ યુનિવર્સિટી નથી. આજે આપણી સાથે યુએસએની યુનિવર્સિટી આવ્યા છે અને જે આપણને હેલ્પ કરશે આપણા ફર્ધર. યુએસ ઇઝ ગોઈંગ વેરી વેલ અને આપણી પાસે યુનિવર્સિટી ઓલરેડી અહીંયા છે અને ફર્સ્ટ ઇવેન્ટ ગાઈસ, ખરેખર તમને લોકોને કદાચ એવું લાગશે કે આ બધી વાતો થાય છે પણ ઇન ધ ફર્સ્ટ ઇવેન્ટ, ઇન વેરી ફર્સ્ટ ઇવેન્ટ, ઇફ યુ સ્પોન્સર લાઈક this university, it's a huge success for all of us. Of course, it is that, of course, તાલિયા આવું તો વિચારી લીધું હો કોન્ગ્રેસ. ગુજરાતમાં તો કેવું એનર્જી ભરપૂર હોવા જોઈએ, ગરબા કરવા માંડવા જોઈએ અત્યારે આટલું બધું બીજા બધી. એક યુનિવર્સિટીનો કોન્ટ્રાક્ટ મળી રહ્યો છે અત્યારે સાયબર સિક્યુરિટીનો કોર્સ છે ગાઈસ, વન ઓફ ધ ટોપ કોર્સ એટ ધીસ મોમેન્ટ કે જેને જોઈ રહ્યા છે. અમને લોકોને આ યુનિવર્સિટી અહીંયા સુધી આવવા જે મહેનત થઈ છે ને એટલી મહેનત આટલું કરતા નહીં પડે તમને લોકોને. ઓકે, જાન્યુઆરી 21 ઓન ગ્રાઉન્ડ પ્રમોશનલ ઇવેન્ટ્સ. હવે આપણે લોકો 21 સોરી જાન્યુઆરી 22 સોરી મિસ્ટેક થાય, રાત્રે 3 વાગે સ્લાઇડ બની છે. હા, અમારા એક બહુ જોરદાર પાર્ટનર છે, અમારી ટીમના એક જબરદસ્ત સ્ટ્રોંગ મેમ્બર છે. એમને સ્લાઇડ્સ જ્યારે પણ બનાવે ત્યારે રાત્રે જ બનાવવાની મજા આવે છે. 3 વાગે 4 વાગ્યા શું થાય અને એ બનાવતા લોકો સાથે બેસવું પણ પડે સાથે, નહીં તો જો હવે શું જઈએ તો એ પણ શું જાય અને આ સવારે પ્રેઝન્ટ ના થાય કશું. તો જે ઇવેન્ટ છે હવે જાન્યુઆરી 22નું એ પ્રમોશનલ ગ્રાઉન્ડ ઇવેન્ટ હશે. યુનિવર્સિટીઝ એજ્યુકેશન ફેર ટાઈપનું તમે કહી શકો છો. તમે લોકો આઈસેફ યુ એજન્ટ્સ અટેન્ડ કરી રહ્યા છો, થોડું ઘણું એ ટાઈપનું છે. ફર્ધર ડિટેલ્સ તમને વેબસાઇટ્સ ઉપર જોવા મળી જશે આની અંદર. અને એજ્યુકેશન એક્સપોઝ હાય યાર ભાઈ અહીંયા બોલો તો ખબર પડે થોડી વાર તમને. દેખો ભાઈ અમે કોઈ પ્રોપર વક્તા નથી. હા, અમે કોઈ આ પ્રોપર વક્તા નથી કે અમારા ભાવિનભાઈ હોય ને અત્યારે તો એ જબરદસ્ત બોલી છે તમને. એ તમને ખબર બી નહીં પડે ગુજરાતીમાં એની પાછું. તો આવું થોડું ઓકે, જે આપણે લોકો અત્યારે સુધી જે પણ આપણે લોકો પાર્ટિસિપેટ કર્યું ઘણા મને ખબર છે અમદાવાદથી છું આપણે લોકો 2 લાખ રૂપીસ 3 લાખ રૂપીસ પે કર્યા છે આ વસ્તુને એજ્યુકેશન ફેરના લઈને. અને એમાં પણ ગ્રાન્ટ કોની હોય છે? તો જે ન્યૂઝપેપર, જે લોકલ ન્યૂઝપેપર હોય છે એમની હોય છે, કોઈ લોકલ ટીવી હોય છે એમની હોય છે. જો આપણા પોતાની જ બ્રાન્ડ, આપણે પોતે બ્રાન્ડ બનાવવા જઈ રહ્યા છે તો આપણે આ બ્રાન્ડની અંદર જ કેમ ફેર ના કરીએ? અને એ ફેર એવા હોય કે જેમાં બંને તરફથી ફાયદો થાય, મેમ્બર્સ પણ આપણા અને બ્રાન્ડ્સ પણ આપણી અને પૈસા પણ ઓછા. ગુજરાતીઓને સૌથી મોટો ફાયદો શું પડે છે સર? સસ્તું પણ પડશે. 2.5 લાખ 3 લાખ જે ફેરના આપણે લોકો આપતા હતા એ ફેર આપણે ખબર નહીં કેટલા સસ્તામાં કરી શકીશું, એ તમારી ટીમ નક્કી કરશે. So this is how our plannings are. We use strong pillars of, મેં તમને 6 super strong pillars ની વાત કરી. એમાં અમારા support 6% પર છે જે ખરેખર બહુ સ્ટ્રોંગ છે. અમારી જે માર્કોની ટીમ છે એને હું પ્લીઝ સ્ટેજ ઉપર ઇન્વાઇટ કરવા ઈચ્છીશ અને તમને લોકો ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા માંગુ છું. થેન્ક યુ વેરી મચ ગાઈસ. We have to be a great audience. આવો મનીષભાઈ, અમરભાઈ, પ્લીઝ. ભાવિનભાઈ.
Come on everyone, please put your hands together for the entire Marcom committee here on stage. जोरदार तालियां हो जाए for Taranji, Manish, Rajiv, Bhavin, Raj, Jai and Amritpal. Please put your hands together everyone, come on. એની જે 3 વાગ્યાની સ્લાઇડની વાત કરતા હતા જયભાઈ એ આ માણસ છે આખી ટીમ ગઈકાલે સાંજની અહીંયા જ છે એટલે એ લોકો ખરેખર આખી રાત અને છેલ્લા અઠવાડિયાથી કન્ટિન્યુ તેમના પોતાના કેટલાક ખાસ હજુ યુનિવર્સિટીમાં જ પડ્યા છે ઇનબોક્સમાં જ પડ્યા છે અને છેલ્લા અઠવાડિયાથી ખાલી ને ખાલી ઇવેન્ટ પાછળ છે એટલા માટે હું ત્યાંથી ઊભો થઈને આ કહેવા માટે તમને આવ્યો છું ખરેખર એ લોકોએ બહુ મહેનત કરી Okay, so everyone, we move forward और अगली कमेटी जो अब यहाँ पर आने वाली है, that is University Library Committee. Ladies and gentlemen, to chair this particular segment, I would like to request and invite on stage Mr. Kautuk Shah. किसी ने क्या Please खूब put your कहा hands है, together for him. Come on. सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना. किसी ने क्या खूब कहा है, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो वो ख्वाब ना तोड़ना. हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने की ज़मीन ना छोड़ना, સિતારે છૂટને કે લીએ જમીન ના છોડના. મિત્રો, આજનો જે યુગ છે, જે સમય છે, એમાં બાળકનો પ્રોગ્રેસ ખૂબ જરૂરી છે અને એ પ્રોગ્રેસ માટે બાળકને એમના સારા ભવિષ્ય માટે કે એમના સારા ફ્યુચર માટે આપણે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા મોકલવું કે બહાર મોકલવું કે ઘરના એક સદસ્યએ ઘરથી બહાર જઈને મહેનત કરવી એ કદાચ ખૂબ અગત્યનું થઈ ગયું છે. અને આવા સમયે જોઈએ છે કે ઘણી બધી જગ્યાએ છેતરપિંડીના કે ઘણી જગ્યાએ એવું થાય છે કે બાળકો બહાર ગયા હોય છે, ત્યાં ઘણા મોટા મોટા વાયદા કરીને બાળકોને બહાર મોકલવામાં આવે છે ને ત્યાં ગયા પછી છેતરપિંડીનો ભોગ બનતા આપણે જોવા મળે છે. તો આ બધા વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખીને એક ટીમ, એક મેમ્બરશીપ, એક યુનિટી ઊભી થઈ અને એ યુનિટીએ ભેગા થઈને આજે છેતરપિંડીના કે આવા ઘણા બધા કેસીસ છે, આ બધા દૂર થાય, બાળક સરખી રીતે સારી રીતે વિદેશની ધરતી ઉપર પહોંચી જાય એવા આશય સાથે એક નવી પહેલ શરૂ કરી છે. તો આવો આપણે એમના જ મેમ્બરને મળીએ. હેલો સર, વોટ્સ યોર નેમ પ્લીઝ? ભાવિન ઠાકર. સર તમારું નામ? અમૃતપાલ. મનીષ દયાની. હા, તો સર તમે આ જે ટીમ બનાવી છે એ તમે કઈ રીતે કામ કરો છો, એનું જે તમે નામ આપ્યું છે ASVCG, એનો પાછળનો આશય શું છે? સો આ ટીમ કરતાં હું આને એસોસિએશન વધારે કહીશ અને એસોસિએશન સરસ રીતે ટીમ વર્ક કરીને કામ કરે છે અને આનો મૂળભૂત ઉદ્દેશ એ છે કે જેટલા પણ એજન્ટ્સ છે, જે એજ્યુકેશનલ એડવાઇઝર્સ છે, એને ટ્રેનિંગ મળે, સ્ટુડન્ટ્સને સાચું ગાઈડન્સ મળે અને પર્ટિક્યુલરલી આ બે શબ્દોમાં જ બધું આવી ગયું, આના માટેના જ પ્રયત્નો છે. ખૂબ સરસ. અને આ તમે કેટલા ટાઈમથી વર્ક કરી રહ્યા હતા ત્યારે જઈને આજે આ સક્સેસ મળી છે? અમે લોકો લાસ્ટ 1 યરથી આ એસોસિએશનને ફોર્મેશન કરવા માટે ટ્રાય કરી રહ્યા હતા અને અમે લોકોએ ટોટલ 8 કમિટીઝ બનાવી છે આ પૂરે એસોસિએશન જે છે ઇફેક્ટિવલી કામ કરી શકે એના માટે. ઓકે. અને આમાં કોઈ સ્પોન્સરશિપ કે એવું કંઈ છે સર કે? હા, આમાં સ્પોન્સરશિપ છે. આજે જે ટોફેલ એબીટી સ્પોન્સર કરે છે ઇવેન્ટને અને બીજા સ્પોન્સર છે ફ્રેન્કલિન યુનિવર્સિટી, બરાબર, એ સ્પોન્સર છે આજના ઇવેન્ટ માટે. અને મારે એક ખાસ વસ્તુ બીજી એ કહેવાની હતી કે આ પહેલું એસોસિએશન એના ટાઈપનું છે જે વિઝા કન્સલ્ટન્ટ્સ ઓફ ગુજરાત માટેનું એસોસિએશન છે. ઇટ ઇઝ ફોર ધ મેમ્બર્સ એન્ડ ઇટ હેઝ બીન ક્રિએટેડ બાય ધ મેમ્બર્સ, બરાબર. અને આપણે જેમ જોઈએ ગુજરાતમાં બહુ બધા એસોસિએશન છે, ફોરેક્સ છે, ટ્રાવેલ છે, હોટલ એસોસિએશન છે, પણ સ્ટુડન્ટ વિઝા કન્સલ્ટન્ટ્સ ઓફ ગુજરાત જે મિસિંગ હતું એ આપણે આના થ્રુ આગળ રાખેલું છે. ખૂબ સાચી વાત કીધું છે ને કે ભારત આપણો લોકશાહી દેશ છે અને લોકોથી, લોકો દ્વારા અને લોકો માટે ચાલતું શાસન એટલે લોકશાહી. તો આ એસોસિએશન પણ આ જ ઉદ્દેશ્યને ધ્યાનમાં રાખીને કામ કરે છે. સર, તમારા કેટલા ટીમ મેમ્બર્સ છે અને તમે કઈ રીતે વર્ક કરશો આગળ?
બેસિકલી પહેલાં મારે એક વસ્તુની ખાસ જાણ કરવી છે કે ઇન્ડિયાની અંદર અત્યારે છેલ્લા 25 વર્ષમાં 6 એસોસિએશન બનેલા છે. એની ટોટલ મેમ્બર સ્ટ્રેન્થ 200 છે, 6 એસોસિએશનની ભેગી થઈને. એની સામે ગુજરાતનું આ જે એસોસિએશન બન્યું છે એની અંદર ઓલરેડી અત્યારે 180 મેમ્બર બની ગયા છે અને અમારો ટાર્ગેટ છે કે બાય 31 માર્ચ અમે 300 મેમ્બર બનાવીશું. આની અંદર પ્લસ અલગ અલગ કામ કરવા માટે અમે અલગ અલગ 6 કમિટીઓ બનાવી છે. દરેક કમિટી પોતાની રીતે એનો પ્લાન બનાવીને અત્યારે એ 6 કમિટીઓ પોતાનો રોડ મેપ પ્રેઝન્ટ કરી રહી છે. મેજર અમારી કમિટી છે, એક મેમ્બરશિપ કમિટી છે, એક માર્કોમ કમિટી છે, એક યુનિવર્સિટી લાઇઝનિંગ કમિટી છે, એક જીએસટી કમિટી છે અને અમારી એથિકલ પ્રેક્ટિસ કમિટી છે. આવી રીતે અમે અલગ અલગ કમિટીઓ બનાવીને ઘણા બધા મેમ્બરો પોતપોતાની રીતે એ કમિટીને લીડ કરી રહ્યા છે અને દરેકનો એક કોમન એજન્ડા છે, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ. જે કદાચ મોદીજીએ આપેલું સ્લોગન છે એને અમે અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી રહ્યા છીએ. જે બધા મેમ્બરોના વિકાસ અને સાથ માટેની આ વસ્તુ થઈ રહી છે. ખૂબ સરસ વાત છે કે જસ્ટ કાલે આપણા જોયું તો નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની જાણે આજે આ લોકો ઉજવણી કરી રહ્યા હોય, કાં તો એસોસિએશન આ એક ગિફ્ટ આપણા મોદીજીને આપી રહ્યું હોય એવું જ આજે જણાવી રહ્યું છે. સર, તમારી ટીમના બધા મેમ્બર્સ આગળ કઈ રીતે કામ કરશે અને એમનો શું ઉદ્દેશ્ય રહેશે એ તમે થોડું શો કરશો? પહેલાં તો તમને બીજી એક વસ્તુ માહિતી આપીશ કે અમારું જે એસોસિએશન છે એ ખાલી ગુજરાત નહીં પણ આખા ઇન્ડિયામાં વિધિન અ વેરી શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, વિધિન 2 months we have successfully recruited more than 170 members. અને આજના આપણા પહેલા ફંક્શનમાં અમારી પાસે 90% એટેન્ડન્સ છે દરેક મેમ્બરોની. બીજું, અમારા એસોસિએશનની અંદર ટોટલ 8 કમિટી છે અને એની અંદર 40 મેમ્બર્સ છે. દરેક મેમ્બરનો રોલ અલગ, દરેક કમિટીના મેમ્બરે અલગ અલગ રોલ પ્લે કર્યો છે અને આજની આ ઇવેન્ટ જે સક્સેસ છે એમાં હું દરેક કમિટી મેમ્બર્સને મારા તરફથી કોંગ્રેચ્યુલેશન કહેવા માંગુ છું. થેન્ક યુ સો મચ. સર, હવે આપણે ખાસ મુલાકાતની જરૂર છે અને છે સ્पॉन्सर्स ની. सर, आपने यहाँ ये एसोसिएशन में स्पॉन्सरशिप दी है तो उसके पीछे का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? Definitely, like I would like to thank like ASVCG because like it's a definitely unique thing in the India first time like I was saying. I'm from the Franklin University, which is based in US, Ohio State, and we are very grateful to sponsor this particular event because like it's never happened like a meeting 170 agents under one roof actually. So it's pleasure sponsoring this event, and I wish all the best to this particular association actually. Thank you so much for giving this opportunity. That's a great. Thank you so much, sir. आपका बीजा स्पॉन्सर है. सर, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी प्रश्न पूछना है. उसका रीज़न ये है कि काफ़ी स्पॉन्सरशिप में हमने देखा है कि कुछ ना कुछ आप देखते हो, लाइक आप स्पॉन्सरशिप देते हो, इतना बड़ा योगदान देते हो. नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन, राइट? तो आप बहुत बड़ा योगदान देते हो. तो आपका इस एसोसिएशन में आपका योगदान देने के पीछे का आशय क्या? Thank you so much ASVCG for giving us this opportunity. ये इवेंट का वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ बिकॉज बच्चे जो भी जाते हैं बाहर उनको एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. सो हियर इज़ वेयर ETS TOEFL कम्स इन पिक्चर. सो एक टेस्ट जो हर एक कंट्री में जाके पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, सभी जो इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज़ के लिए प्रिफर कर सकते हैं, वो एक टेस्ट है ETS TOEFL. सो इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वेयर इतने सारे एसोसिएशन के लोग आ रहे हैं, so we thought that we have to support in order to get the best for the students. जो यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे, जो कॉलेजेस में जाना चाह रहे, उनको सपोर्ट करना. So that is why this is just the beginning and we will be extending this support going forward as well. Thank you. That's a great. હવે મારો આપણે કદાચ એવું કહી શકાય કે શરૂઆત જ આ ક્વેશ્ચનથી થાય કે સર, આ તમે જે એસોસિએશન શરૂ કર્યું છે તો આ પહેલો વિચાર, પહેલો લાઈક કે ને કે આગ તો કોઈએ લગાવી હશે, તો આ પહેલો વિચાર કોના થ્રુ આવ્યો? ઓફકોર્સ વિચાર લાવવામાં માણસ પણ જોરદાર જ છે. અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીના બહુ જૂના પર્સન છે, આપણી સાથે અહીંયા હાજર જ છે. તમે કહેતા હો તો આપણે બોલાવી પણ લઈએ. બિલકુલ. યસ. સો મનીષભાઈ ઝવેરી, હી ઇઝ ધ પર્સન કે જેમને ટોટલી એસોસિએશનને ચાલુ કરાવ્યું છે. લોકોએ 5 લોકોએ સાથે મળીને નક્કી કર્યું હતું અને અત્યારે બહુ સખત અમને પોપ્યુલારિટી મળી રહી છે બિકોઝ ઓફ હિમ ઓનલી. સો ઇઝ ધ પર્સન.
સર ચોક્કસ અમારી વડોદરા વોઇસની ટીમથી તમને દિલથી આભાર છે, કારણ કે આપણે અત્યારે જોઈ જ રહ્યા છે કે ઠેર ઠેર આ વિઝા કન્સલ્ટન્ટ કંપની ઓપન થઈ ગઈ છે અને એમાં કદાચ એવું કહી શકાય કે 20% ફેક છે. એના લીધે તમામનો પેલું કહે ને કે એક કેરી ખરાબ હોય ને તો બધી કેરીને સડાવે, આ બી એ જ કામ થઈ રહ્યું હતું. અને આ એસોસિએશન ઊભું કરીને તમે આપણા સમાજ માટે એક બહુ મોટી વસ્તુ ઊભી કરી છે, તો થેન્ક યુ સો મચ એ માટે. અને સર આ વસ્તુનો આ પ્રોગ્રેસ તમે ક્યાં સુધી લઈ જવા માંગો છો? તમે જે વાત કરીને અનુસંધાનમાં કહું કે અમારી કમિટીમાં અમે એ લોકોને મેમ્બર બનાવતા પહેલાં અમે એક વેટિંગ પ્રોસેસ કરીએ છીએ. એટલે દરેક મેમ્બરે પોતાના ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરવાના રહે છે. અમે એમની પાસે એક લીગલ ડિક્લેરેશન લઈએ છીએ કે એ લોકો કોઈ પણ અનએથિકલ પ્રેક્ટિસમાં ક્યારેય ઇન્વોલ્વ નહોતા અને એ લોકો કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોલો કરશે. પ્લસ અમે અમારી એક એથિકલ પ્રેક્ટિસ કમિટી પણ બનાવી છે, જે આવી કોઈ પણ ફરિયાદ આવે એના પર અગર કોઈ મેમ્બર ઇન્વોલ્વ દેખાય તો અમે એમની સામે પગલાં લઈ શકીએ. એના માટેની બી અમે એક ઇન્ટરનલ વ્યવસ્થા કરેલી છે. અને અમે અત્યારે એવું જોઈ રહ્યા છીએ કે એકવાર આ એસોસિએશન ગુજરાત લેવલે પોપ્યુલર થઈ જાય એટલે એક એવો ટાર્ગેટ છે કે ગ્રેજ્યુઅલી આપણે આને નેશનલ લેવલે લઈ જવું છે, જેથી જે ગુજરાતના મિત્રોને ફાયદો મળે છે એવો ફાયદો આપણે ઓલ ઇન્ડિયા મેમ્બરોને આપી શકીએ. અને એ નેક્સ્ટ વિઝન છે જે કદાચ 2 કે 3 વર્ષ પછી એકવાર એસોસિએશન મેચ્યોર થાય એટલે અમે આને નેક્સ્ટ લેવલે લઈ જવા માંગીએ છીએ. ધેટ્સ ગ્રેટ. સર મારો બીજો એક ક્વેશ્ચન છે કે આ તમારા એસોસિએશનમાં મેમ્બરશિપ માટે કોઈ મતલબ ચાર્જીસ કે તમે એ બેઝ પર રાખ્યું છે કે ખાલી એના નોર્મ્સ છે એને ફોલો કરવાના? સી ચાર્જીસ તો છે જ ઓફકોર્સ. એક કોઈ પણ એસોસિએશનને રન કરવું હોય તો કંઈ ચાર્જ લેવો પડે, ઇટ્સ અ વેરી નોમિનલ ચાર્જ. બટ એના સિવાય અમે લોકો મારા જે પણ કન્સલ્ટન્ટ્સ અમે જોઈન કરી રહ્યા છીએ અમને ફિલ્ટર કરીએ છીએ. અમે એમના ડોક્યુમેન્ટ્સ ચેક કરીએ છીએ. અમે એમના ટોટલી એમને જે અત્યાર સુધી કામ કર્યું છે એ લોકો પાસે ઉપર કોઈ પોલીસ કમ્પ્લેન્ટ કે આવું કંઈ નથી. આ બધી વસ્તુ ચેક પણ કરી રહ્યા છે. સો વી ફિલ્ટર અવર કન્સલ્ટન્ટ્સ એઝ વેલ. ધેટ્સ ગ્રેટ. આ પૂછવાનો મુખ્ય મારો આશય એ જ હતો મિત્રો કે ઘણા એસોસિએશન એવા છે કદાચ આ કમિટી માટે કે કમિટી વિશે જાણતા નહીં હોય, તો હું આશા રાખું છું કે આ એક એસોસિએશન દરેક પેલું કહે ને કે સ્કૂલને જે રીતે બિલ્ડ કરવા માટે પ્રિન્સિપલની જરૂર છે, ક્લાસને સાચવવા માટે એક મોનિટરની જરૂર છે, એવી જ રીતે કોઈ બી એસોસિએશન છે, કોઈ બી ફિલ્ડ છે, એને સાચવવા માટે એક એસોસિએશનની ખૂબ જરૂર છે, એક ટીમવર્કની ખૂબ જરૂર છે. એના નોર્મ્સ, એના નિયમોને આધીન જો કામ કરવામાં આવશે તો હંમેશા એ પ્રગતિના માર્ગે આગળ વધશે. અને આ આપણા દેશમાં, આપણા ભારત માટે ખૂબ જરૂરી છે. તો વિશ યુ વેરી 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 ઓલ ધ બેસ્ટ. કદાચ કહી શકાય કે હવે આપણું આગળનું બાળક કે આપણી આગળની પેઢી ક્યારે પણ આ છેતરપિંડીનો ભોગ નહીં બને એવી આશા સાથે વિશ યુ વેરી 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 ઓલ ધ બેસ્ટ. વડોદરા આણંદથી વિશાલ ઠાકુર સાથે ડોનાલી જોશી, વડોદરા વોઇસ. થેન્ક યુ સો મચ.